ओम शांति 24 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने निज जीवनर डोर को एकमात्र बाबांक सहित बांधी देइछ। तुमर संपर्क जनक सहित रहिछि, तेणु तुमको जनक सहित ही संबंध रक्षा करने हेब। तुमे माने निज जीवनर डोर को एकमात्र बाबांक सहित बांधी देइछ। तुमर संपर्क जनक सहित रहिछि, तेणु तुमको जनक सहित ही संबंध रक्षा करने हेब। प्रश्न, संगम जुगरे आत्मा निजर जीवनर डोर परमात्मा सहित जोड़ी थाए। एही प्रथा अज्ञान काल केउं रीति पालन होई आसुछि। संगम जुगरे आत्मा निजर जीवनर डोर परमात्मा सहित जोड़ी थाए। एही प्रथा अज्ञान काल केउं रीति पालन होई आसुछि। उत्तर, विवाह समय स्त्रीर पणत को स्वामी सहित बांधी देई थांती। स्त्री भावी थाए सारा जीवन एहांक साथी होई रहिबी। तुमे माने तो एबे तुमर पणत को बाबांक सहित जोड़ी देइछ। तुमे जानिछ अधा कल्प पाई आमर पालना बाबांक द्वारा हेबो। गीत जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। देख, गीतरे कुहा जाइछि जीवनर डोर को तुम सहित बांधिछि। जेपरि कौनसी कन्या निजर जीवनर डोर को पति सहित बांधी थाए, भावी थाए जे जीवन सारा तांको साथी रे रहिबी। तांको अर्थात स्वामी को स्त्रीर पालना करने को पड़ी थाए। एमिति नुही कि स्त्री को स्वामीर भरण पोषण करने को पड़िबो ना, सारा जीवन स्वामी को ही पालना करने को हेबो। तुमे पिला माने मध्य निज जीवनर डोर बाबांक सहित बांधिछ। तांको बेहद्र बाबा कुह, शिक्षक कुह, गुरु कुह, जहा किछि भी कुह, एहा हेला आत्मा मानकर जीवनर डोर परमात्मा सहित बांधिबार कथा। ताहा हेला विनाशी दुनियार स्थूल कथा, एहा हेला सूक्ष्म कथा। कन्यार जीवनर डोर पति सहित बांधी दिया जाए। सी तांको घर को जाई थाए। देख, एठारे प्रत्येक कथा को बुझिबा पाई बुद्धि दरकार। कली जुगरे हेला सबु किछि आसुरी मतर कथा। तुमे जानिछ जे आमे निज जीवनर डोर को जनक सहित बांधिछु। तुमर संपर्क जनक सहित अछि, तेणु सेही जनक सहित ही संबंध रक्षा करने को हेब। काहींकि ना तांको ठारू आमको बहुत बहुत सुख मिली थाए। सी तो आमको स्वर्गर मालिक करुछंती, तेणु एही भली पितांकर श्रीमतरे चलिबा दरकार। एहा ही हेउछि आत्मिक डोर बा रशी। आत्मा ही श्रीमत को ग्रहण करुछि। आसुरी मत द्वारा ही तल को खसी जाइछि। सेथिपाई एबे बाबांकर श्रीमत अनुसारे चलिबा उचित। तुमे जानिछ आमे निजर आत्मार डोर परमात्मा सहित बांधिछु। तेणु तांको ठारू आमको 21 जन्म पाई सदा सुखी हेबार वर्षा मिलुछि। सही अल्प कालर जीवन डोर को बांधिबा कारणरू तो तलकू खसी आसीछ। एठारे तो 21 जन्म पाई ग्यारंटी रहिछि। तुमर केते बड़ रोजगार हेउछि, तेणु एथिरे कोनोसी भूल करिबा उचित नुहे। माया बहुत भूल कराई देउछि। एही लक्ष्मी नारायण निश्चित भावरे काहा सहित निजर जीवनर डोर को बांधी थिले, जाहांक ठारू 21 जन्मर संपत्ति मिलिछि। कल्प कल्प तुम आत्मा मानकर जीवनर डोर को परमात्मा सहित बंधा जाउछि। तार तो गणना करी हेबो नाही। एबे बुद्धि रे आसुछि मु शिव बाबांकर होई जाइछि। तांको सहित जीवनर डोर को बांधिछि। प्रत्येक कथा बाबा आसी बुझाउछंती। तुमे जानिछ कल्प पूर्वरु मध्य बांधिथिलु। शिव जयंती पालन करुछंती, किंतु काहार पालन करुछंती ताहा काहाकु भी जणा नाही। शिव बाबा पतित पावन अटंती, तेबे निश्चित सीए संगम जुगरे आसीबे। एकथा तुमे माने जानिछ।
ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି କୋଟି କରେ କେହି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କାହାଣୀ ଆଦି ରହିଛି। ସେହି ଧର୍ମ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜାଣିବେ କିପରି? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନର ଡୋରକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧୁଛ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଡୋର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଶରୀରର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ପଛକେ ଘରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଡୋର ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଯେପରି ପଣତ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନା, ତାହା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ପଣତ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା। ଭାରତରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ରାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ତ ଲେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ତ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ଶରୀରଧାରୀ ହେବା ଦରକାର ନା। ବାକି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ? ଏସବୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ତାହା ତ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ହେବ। ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଏକମାତ୍ର ଭାରତର ହିଁ ଧର୍ମ ଅଟେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ତ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ବତ ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅମୁକ ସମୟରେ ଅମୁକ ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ବୟସରେ 2-3 ବର୍ଷର ଫରକ ଥିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, ତାପରେ ରାଧା ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଥିଲା ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ତେବେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବ? ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ପିତା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ରହିଛି। ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଦେଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହିଁ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ପତିତ। ତେବେ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବେ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବାବା ହିଁ କରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାରବ୍ଧ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଏଠାରେ ଏବେ ଅତି ମଧୁର ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ପରିବାରର ଚାରା ଲଗାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କଳିଯୁଗରୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଜୁଲି ଖେଳରେ ପାଦ ଏବଂ ଚୁଟି ଏକାଠି ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଆମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦରୁ ଚୁଟି ହୋଇଛୁ। ଯଜ୍ଞରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। ଏହା ଶିବ ବା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିନଥିଲେ।
ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଯଜ୍ଞ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରୁଦ୍ର ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ଯଜ୍ଞ କିପରି ରଚନା କରିବେ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଥବା ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଏସବୁ କଥା ନଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ସେହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଜୀବନର ଡୋର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଏହି ଡୋର କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି? ସଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ସେଠାରେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆମେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ପରିକ୍ରମା କିପରି କରୁଛୁ। ଏତିକି ଏତିକି ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ତ କେବେ ପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେବ। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଫରକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ରାବଣର ମତରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ହେବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ତ ବାବା ଆସି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ରଚନା କରୁଛି। ବାକି ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ତାହା ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ଏହି ଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ନଚେତ ପାବନ ଦୁନିଆ କିପରି ହେବ? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପାବନ ଦୁନିଆ ଏକାଠି ରହିପାରିବ କି? ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ଏଥିରେ ତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ତେବେ ଏହା ତ ଭଲ କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପତିତ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି ତାହା ଆଉ କାହା ନିକଟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା, ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇଛୁ। ରାବଣ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅତି ସହଜ। ବାକି ସବୁ ହେଲା ଦନ୍ତ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଗଢ଼ା କଥା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଧନବାନ କରି ଯାଇଥିଲି, ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଗରିବ କାହିଁକି ହେଲ? ଏହିଭଳି ହେବାର ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। ଭକ୍ତିଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା, ତେବେ ଯାଇ ଭକ୍ତିଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ଏହା ତ ଶ୍ମଶାନ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ବିକର୍ମ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିକର୍ମାଜିତ ହେବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ହିଁ ତୁମକୁ ମୂର୍ଖ କରିଦେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କହିଥାନ୍ତି ନା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରହିଛି।
ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଅଛୁ, କାଲି ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ମାୟା ଡୋର ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଟଣା ଭିଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛ। ଏଠାକୁ ଯଦି କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାର ଅଛି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରି କରି ତୁମେମାନେ ଥକି ଯାଇଛ। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ଧକାର ମାର୍ଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଏହି ଦୁଃଖଧାମ, କେଉଁଠି ସୁଖଧାମ। ମୁଁ ଦୁଃଖଧାମକୁ ସୁଖଧାମ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ନଥିଲେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କିଏ କରିଥାନ୍ତେ? ଡ୍ରାମାରେ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଡାକି ଆସିଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଶିବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଡୋର ବାନ୍ଧିଛ, ତେବେ ଆଉ କାହା ସହିତ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ, ନଚେତ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ। ପାରଲୌକିକ ପିତା ଶିବ ବାବା ଅତି ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ। ଲୌକିକ ପିତାମାନେ ତ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବେହଦ୍ର ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ମୋତେ ଡାକି ଆସିଛ ଯେ, ହେ ଅବିନାଶୀ ବୈଦ୍ୟ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା ହିଁ 63 ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ଏବଂ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଆତ୍ମିକ ଡୋରକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଆତ୍ମିକ ଡୋରକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆମେମାନେ ମିଠାରୁ ମିଠା ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ପରିବାରର କଲମୀ ଲଗାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ହିଁ ବହୁତ ମିଠା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ତତ୍ପର ରହି ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ ମିଠାରୁ ମିଠା ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ପରିବାରର କଲମୀ ଲଗାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ହିଁ ବହୁତ ମିଠା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଯାତ୍ରାରେ ତତ୍ପର ରହି ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟର ଅନୁଭବୀ ହେଉଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାୟାପ୍ରୁଫ ବିଘ୍ନପ୍ରୁଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଭବ। ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟର ଅନୁଭବୀ ହେଉଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାୟାପ୍ରୁଫ ବିଘ୍ନପ୍ରୁଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଭବ।
ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଚନ ଶକ୍ତିର ବା ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ମନନ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ହେଲେ ଧୋକା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଶୁଣାଶୁଣି କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମାୟାପ୍ରୂଫ ଏବଂ ବିଘ୍ନପ୍ରୂଫ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା ଭଳି ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଫରିସ୍ତା ଭଳି ସ୍ଥିତି ରହୁ। ଏହିଭଳି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କଥାଟା ସେହିଭଳି ଥିଲା, କାମଟା ସେହିଭଳି ଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ସେହିଭଳି ଥିଲା ବା ସମସ୍ୟା ହିଁ ସେହିଭଳି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଅଲୌକିକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉ। ଯେଉଁଭଳି କଥା ହୋଇଥିବ ସେହିଭଳି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ କର ନାହିଁ। କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ବଦଳାଇ ନ ଦେଉ, ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏକତାର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।